بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل خانہ میں سے چند افراد نے ایمان قبول کیا اور باہر والوں میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفیہ طریقے سے دعوت دیتے رہے اور لوگ جوک در جوک اسلام میں قبول داخل ہونے لگے۔ حضرت صدیق اکبر چونکہ تاجر تھے اور ان کے اخلاق بھی اعلیٰ تھے، وہ لوگوں سے محبت بھی کرتے تھے اور وہ بہت زیادہ سخی آدمی تھے، تو اپنے دوست احباب میں سے جس کو لگتا تھا کہ یہ بات سمجھے گا تو اس کے سامنے اسلام پیش کیا۔ چنانچہ ایک لمبی فہرست سیرت کی کتابوں میں آتی ہے کہ جن حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ چنانچہ زمانہ گزرتا گیا، لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ ادھر سے جو مکہ کے کفار تھے، قریش تھے، ان کو پیٹ میں کھجلیاں ہوتی رہتی تھی، ان کو پیٹ میں مروڑے پڑتے رہتے تھے کہ کس طریقے سے وہ اسلام کو روکے، کس طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت دینے سے روکے اور لوگوں کو ان سے دور کرے۔ اس کے لیے وہ طرح طرح کی میٹنگیں کرتے تھے، طرح طرح کے پلاننگیں بناتے تھے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ یہ لوگ طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں اور میں نے بھی تدبیر کی ہے۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ان کو ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی ڈھیل اور دیجئے، کرنے دیجئے ان کو، اپنی یہ حسرتیں پوری یہ جو کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیجئے۔ اللہ رب العزت کی جو مشیت تھی وہ کچھ اور ہی تھی، جتنا وہ دبانا چاہتے تھے اسلام کو اتنا زیادہ اسلام ابھر کر آتا تھا۔ چنانچہ جب حج کا موسم آیا تو اس وقت چونکہ باہر سے لوگ آتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ لوگوں کو دعوت دیں گے، اس وقت لوگوں کو وہ بات سنیں گے، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب یہ ان قریشیوں کو، ان مکہ کے کفار کو جب یہ پتہ چلا تو اس وقت انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ کس طریقے سے اس حج کے موسم سے ہم دعوت اسلام کو روکے کہ باہر سے جو لوگ آنے والے ہیں وہ ان کی بات کو سن کر ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اسلام میں یہ قوت میں اضافہ ہو جائے گا، ان کے افراد میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے الگ الگ میٹنگیں انہوں نے کی اور یہ میٹنگیں کرتے کرتے لوگوں کو متعین کیا کہ فلاں باہر جائے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، مزدلفہ، منی، عرفات، تمام مقامات پر لوگوں کو بٹھایا۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس کی جو ذمہ داری لی تھی وہ ملعون ابو جہل نے لی تھی۔ وہ ملعون حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا اور حضور پر پتھر مارتا اور لوگوں کو کہتا کہ یہ میرا بھتیجا ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہہ رہا ہے، اس کی بات کو بالکل بھی نہیں سننا۔ ان مشرکین کی ان تدابیر اور ان مشرکین کی ان سازشوں کو کس طریقے سے اللہ نے ناکام کیا، اس کی وضاحت ایک واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر جو قبیلہ دوس کے آدمی تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ کچھ عجیب ہے کہ اسی حج کے موسم پر جب یہ کفار لوگوں کو روکتے تھے، حضور کے پاس آنے نہیں دیتے تھے، تو جب یہ باہر سے آئے تو باہر سے آنے کے بعد جو ہی کفار نے ان کو دیکھا تو ان کو پکڑ کر سمجھایا، کہا کہ دیکھو آپ اپنے قبیلے کے سردار ہو، آپ پڑھے لکھے ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کی تعریفوں کے پل باندھنے شروع کیے اور اس کو کہا کہ آپ یہاں آئے ہو، یہاں ایک آدمی ہے جو اس طریقے سے یعنی ہمارے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر صابی ہو چکا ہے، اس کی بات جو شخص سنتا ہے، اس کا کلام جو شخص سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے، اس لیے تم یہ روئی لو اور یہ اپنے کان میں ڈالو، جب تم حج کرنے جاؤ گے تو اس کی بات کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں دینا، اس کی بات بالکل بھی نہیں سننا، اس لیے کہ تم اپنی قوم کے سردار ہو۔ چنانچہ حضرت طفیل ابن عمر
अद-दौसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद बयान करते हैं कि मैं जब हज करने के लिए गया और मैंने ज़माने जाहिलियत के आदात के मुताबिक अपना जो हज था उसको अदा किया, उसको पूरा किया। जब मैं फारिग हो गया तो फारिग होने के बाद मैं एक साइड पर बैठा, एक तरफ बैठा, तो मैंने देखा कि एक हसीन, एक नूरानी चेहरा वहां पर लोगों को कुछ बता रहा है। एक आदमी है जिसका चेहरा बहुत ज्यादा हसीन है, बहुत ज्यादा नूरानियत उनके अंदर है। जब मैंने उनको देखा तो देखकर मुझे उनके करीब जाने की चाहत हो गई। तो मैंने लोगों से दरियाफ्त किया कि ये कौन है। जो वहां पर वो कुफार बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि ये वही आदमी है जिससे हम तुमको डराते थे कि इसके करीब न जाना, इसकी बात न सुनना। चुनाचे ये हजरत तुफैल इब्न अम्र खुद बयान करते हैं कि मैंने अपने आप को कहा, मैं अपने आप से मुखातब हुआ, मैंने अपने दिल को कोसना शुरू किया कि तू एक अक्लमंद आदमी है, तू अपनी कौम का सरदार है, तू एक पढ़ा लिखा आदमी है, तू एक शायर है, तुझे सब कुछ पता है। जा तो कम अज कम बात तो सुन ले, सही होगी तो कबूल कर ले, नहीं होगी तो छोड़ देना। खुद ही अपने आप से बातें करने लगे और खुद अपने आप को कहने लगे कि तुझे तेरी मां रोए, तू क्यों पीछे हट रहा है, तू क्यों बात नहीं सुन रहा है। बात को सुन ले, अच्छी है तो कबूल कर ले, अच्छी नहीं है तो छोड़ दे। चुनाचे कहते हैं कि मैंने जब उनकी तरफ जाने का इरादा किया तो मुशरिकीन बीच में आए, इन्होंने रोका। तब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने घर चले गए थे। मैंने एक आदमी से पूछा कि इनका दौलत खाना कहाँ पे है। उन्होंने मेरी रहनुमाई करके मुझे वहां पर पहुंचाया। जब मुझे वहां पर पहुंचाया तो मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा। हुजूर ने मुझे अंदर लिया और अपने घर में बिठाया। घर में बिठाने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप क्या कह रहे हो, लोगों से क्या कहते हो। मैंने रुई निकाली और हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू शुरू की और कहा कि देखो, अपने परवरदिगार का सच्चा और बरहक जो कलाम है उसको सुनो, उसके बाद तुम खुद फैसला करना कि मैं क्या कह रहा हूं। चुनाचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की एक मुख्तसर और जामे सूरत कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये सूरत उसको पढ़कर सुनाई। जो ही उसके कानों में इस कलाम पाक की आवाज पड़ी तो इस आवाज से उसके दिल में एक नूर सा बैठ गया, एक नूर जा पहुंचा, जिसकी नूर की वजह से उसके दिल की कैफियत ही बदल गई। और वो खुद बयान करते हैं कि उसी वक्त मैंने हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ा और मैं ईमान में दाखिल हो गया। तो इन मुशरिकीन की नाकामी का देखो एक वाकया ये है, शुरू से लेकर अब तक मुशरिकीन की साजिशें यही रही है कि वो ईमान वालों को किसी न किसी तरीके से ईमान के छोड़ने पर, ईमान से पीछे रहने पर, इस्लाम की तालीमात को तर्क करने पर आमादा कर रहे हैं। उसके लिए वो तरह तरह के प्रोपेगंडे बना रहे हैं, उसके लिए वो तरह तरह चीजों को इस्तेमाल करते हैं शुरू से लेकर अब तक। और आज भी ऐसा ही है कि किसी न किसी तरीके से दीन को इन लोगों से छीना जाए, जो इनकी ताकत और कुव्वत है उसको इनसे अलग किया जाए ताकि ये अंदर से खोखले हो जाए। कुछ इनका कोई दुनिया के अंदर इनका कोई वजन ही ना रहे, दुनिया के अंदर इनकी कोई हैसियत ही ना रहे। कुफार आज भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया है ये तो तदबीरें कर रहे हैं, इन्नहुम यकीदून कैदा व अकीदु कैदा, ये तो साजिशें कर रहे हैं, तरह तरह की मीटिंगें बुलाते हैं, ऐसे 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 करते हैं। क्यों? इस्लाम से लोगों को रोकने के लिए, इस्लाम से दूर करने के लिए। कोई इस्लाम की दावत देगा तो उस पर तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसको तरह तरह से सताया जाता है, तरह तरह से उसको तकलीफें पहुंचाई जाती है। ये आज ही नहीं है, ये इब्तिदा से चला आ रहा है। बस हमने देखना है कि हमारी कामयाबी किस में है। हमारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ दीन में है, तो इसलिए हमें इसके साथ जुड़ा रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। दीन की तालीमात को, हुजूर के तरीकों को, हम सहाबा को देखिए कि सहाबा ने जब इस्लाम कबूल किया उसमें गरीब नहीं, उसमें अमीर भी थे, अमीर सहाबा किराम। उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उनको भी कुफार ने सताया, उनको भी तकलीफें पहुंचाई। हमारा ये एतराज हो सकता था कि गरीब लोगों ने इस्लाम लाया, उनको लोगों ने मारा पीटा, उनको सिताया, हम तो ऐसे है वैसे है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मालदार लोगों ने भी इस्लाम कबूल किया। जैसे सिद्दीक अकबर मालदार आदमी थे, ताजिर आदमी थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद उनके कबीले वालों ने उनके साथ क्या क्या किया।
ان کے علاوہ کتنے